پیارے آقا نے فرمایا وَإِنَّ مِن سُنَّتِي النِّکاح، حضور نے فرمایا کہ میری سنتیں تو بہت ساری ہیں، اس میں سے ایک سنت نکاح بھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نکاح ضرورت سمجھ کر نہیں، نکاح عادت سمجھ کر نہیں، اور نکاح خواہش کی تکمیل سمجھ کر نہیں، بلکہ نبی کی سنت سمجھ کر کرنے کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے سمجھ کر کرنے کا حکم ہے۔ اور آج یہ بات نوجوانوں کو کون سمجھاتا ہے؟ نکاح کرنے سے پہلے کون بتاتا ہے؟ نکاح کرنے سے پہلے آج ہماری قوم شادی خانے کی تیاری کرتی ہے، کرائے کی تیاری کرتی ہے، پکوان کی تیاری کرتی ہے، رشتے دیکھتی ہے، رشتوں میں ہزار نزاکتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ ساری چیزوں پر توجہ ہے، مگر ایک باپ ایک ماں کو اتنی فکر نہیں ہے کہ میرے بچے کو میں یہ سمجھاؤں اور میری لڑکی کو میں یہ سمجھاؤں کہ نکاح ہے کیا، کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کیا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے؟ وہ تو حیوان بھی کر لیتا ہے، پھر کیوں نکاح کیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ پیارے نبی کی سنت ہے، کرنے پر ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر ثواب کی بشارت عطا فرمائی، فضیلتیں عطا فرمائی۔ اور اس سے فائدے کیا ہے؟ اس سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان حرام کے کنویں میں گرنے سے بچ جاتا ہے، بے راہ روی پر چلنے سے بچ جاتا ہے، حیوانوں کے طریقے پہ چلنے سے بچ جاتا ہے، یہ سب سے پہلا فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے معاشرے میں، ماحول میں تمیز رہتی ہے، اس بات کی تمیز کہ یہ بیٹا ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بھانجا ہے، اس بات کی تمیز رہتی ہے۔ اگر نکاح کا نظام نہ ہو، جس سے چاہے نکاح کر لیں، جیسے کہ آج کل نوجوان کر رہے ہیں، نہ مذہب دیکھا جاتا ہے، اب تو آزادی کے نام پر کیا عجیب سا معاشرہ ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق مسلمان اتنے نکاح نہیں کر رہے ہیں جتنا کہ کورٹ میرج کر رہے ہیں، جتنا کہ دوسرے اور طریقے سے لوگ نکاح کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ بے راہ روی جو ماحول دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ اگر ایسا نکاح کر لیا جائے معاذ اللہ کہ نہ مذہب دیکھے نہ کچھ اور دیکھے، تو پھر اگلے زمانے میں یہ اگر ماحول عام کر دیا جائے، اگلے 10-20 سال میں یہ پہچاننا مشکل ہوگا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا بھائی ہے۔ جب یہ تمیز ہی ختم ہو جائے تو پھر حیوانیت ایسی عادت زمانے میں نہیں آئے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ماحول سے بچانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں میں نکاح کرنے کا حکم دیا کہ جو جائز ہے اس میں رشتے کرو۔ اور یہ بات کس کے سمجھ میں آتی ہے؟ کون ایسے نکاح کرنے والے لوگ ہیں جس کے پاس یہ تصور ہو؟ دیکھیے کہ آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے مسلمان تعلیم کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے عقل میں، ان کے دماغ میں ساری کتابوں کا علم موجود رہتا ہے، موجے مارتا ہے۔ اگر وکالت کریں تو وکالت کے قانون، ڈاکٹری کریں تو ڈاکٹری کے اصول، ہر چیز کا علم ذہن میں موجود ہے۔ نکاح کر رہے ہیں تو نکاح کے بارے میں کتنا علم ہے؟ ڈاکٹر بنے ہیں یا کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہیں تو اس کے متعلق کتابوں کی کتابیں دماغ میں ہیں۔ نکاح کر رہے ہیں تو نکاح کے متعلق ایک پیج ہے، ایک صفحہ تو نکاح کے متعلق ذہن میں ہونا چاہیے۔ اسلام کیا کہتا ہے نکاح کے متعلق؟ کس کو معلوم ہے؟ نہ لڑکے کو معلوم ہے، نہ لڑکی کو معلوم ہے، نہ نکاح کرانے والے ماں باپ کو معلوم ہے۔ پھر کیوں نکاح کرنا ہے؟ جس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، کیسے آدمی وہ راستے پہ چلے گا؟ تو حاضرین کرام، سب سے پہلے یہ معلوم رکھنا چاہیے، نکاح خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے، اسے سنت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو پھر سنت کے مطابق ہونی چاہیے، یا پھر اپنی خواہش کے مطابق؟ میرا دل یہ چاہتا ہے، بھائی کی یہ خواہش ہے، دوستوں کی یہ خواہش ہے، ماں یہ چاہتی ہے کہ ایسی بہو ملے کہ جنت کی حور ہو، اگرچہ کہ اس کا بیٹا کالا چاند ہو، بیٹا کتنا کالا چاند کیوں نہ ہو، مگر ماں یہ چاہتی ہے کہ بس جنت کی حور میرے گھر میں آئے، اور حور آئے تو پھر اسے حور کی طرح رکھیں گے بھی نہیں،
चूल्हे की बांदी बना के रखेंगे, घर की धोबन बना के रखेंगे। हूर को हूर की तरह रखना चाहिए, वैसे भी नहीं रखेंगे। हर एक का हक देने का हुक्म दिया गया है। तो समझा क्या है हमने निकाह को? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमले में फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। यानी हुजूर फरमा रहे हैं, ए मेरे उम्मतियों, मैंने निकाह किया, तुम भी निकाह करो। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नफल इबादत में मशगूल होने से ज़्यादा बेहतर है। यानी कोई आदमी निकाह ना करे, इबादतों में मशगूल हो जाए, माँ बाप है उनकी खिदमत कर ले, बाकी भाई बहनों की खिदमत कर ले, बाकी सारा वक्त इबादत में गुजारे, नफिल इबादतों में। तो इमाम आज़म फरमाते हैं नफिल इबादत से अफजल है कि वो निकाह करे, निकाह के बंधन में जुड़ जाए, नफिल इबादत से ज़्यादा अफजल है। तो अब आप गौर कीजिए कि इतनी ताकीद क्यों की जा रही है इस्लाम में निकाह के मतलब। अल्लाह ताला उन लोगों की भी तारीफ किया, वो औलिया-ए किराम जो दरबार इलाही में दुआ करते हैं। अब देखिए दुआ कर रहे हैं, अगर कोई ये कर रहे हैं कि परवरदिगार तू हमें अपनी मारिफत अता फरमा, अपनी इबादत की तौफीक दे और ईमान में ताज़गी अता फरमा, वगैरह वगैरह इस किस्म की दुआएं करें तो जाहिर है कि काबिल तारीफ है। लेकिन एक ऐसी भी दुआ है औलिया-ए किराम ने की है, अल्लाह ताला उसकी भी तारीफ फरमा रहा है। देखने के लिए वो दुनिया नजर आती है, देखने के लिए सिर्फ दुनिया नजर आती है। क्या है खालिक कायनात फरमाता है कुरान मजीद में, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना। अल्लाह के नेक बंदे ये भी दुआ करते हैं कि परवरदिगार कि हमें बीवियां और ज़ुर्रियत औलाद अता फरमा, यानी हमारा निकाह कर दे और हमें औलाद अता फरमा। ये दुआ करना भी अल्लाह के पास पसंदीदा है। अल्लाह ताला से इबादत की तौफीक मांगना पसंदीदा है, इबादत में दिल लगने की तौफीक मांगना पसंदीदा है, अल्लाह से उसकी मारिफत मांगना पसंदीदा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से ये मांगना कि परवरदिगार हमें बीवी बच्चे अता फरमा, ये भी अल्लाह को पसंद है कि बंदा ये दुआ करे तो इस दुआ पर भी अल्लाह ताला अपनी रिज़ा अता फरमाते हैं, अपनी खुशनुदी अता फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला बतौर मदह और तारीफ के बयान फरमा रहा है कि वो बंदे भी मेरे बंदे ऐसे हैं जो मुझसे ये दुआ करते हैं, हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, कि हमारी अज़वाज हमारी ज़ुर्रियत से हमें कुर्रत आयुनिन, आँखों की ठंडक अता फरमा, और हमको परहेज़गारों का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया, इसलिए कि दौरे जाहिलियत में जो निकाह के तरीक़े थे वो हैवानियत से भी बदतर थे। दौरे जाहिलियत में लोग निकाह करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले जो निकाह करते थे उसका एक तरीक़ा नौज़ुबिल्लाह एक ये था कि बस ताल्लुक़ रख लेते और मामला ख़त्म। एक तरीक़ा ये था कि जिससे चाहे निकाह करें, कोई रुकावट नहीं है, इससे करें उससे करें। जैसे कि इस्लाम ने तकरीबन 12 रिश्ते हराम फरमाए, 12 रिश्ते इस्लाम ने हराम फरमाए। चौथे पारे के आखिरी आयत में वो सारी तफसील हर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम, कि अल्लाह ताला ने तुम पर हराम फरमाया, तुम पर हराम कर दी गई तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, और तफसीलातें। तकरीबन 12 रिश्ते हराम। उसके सिवा बाकी जितने रिश्ते हैं वो जायज़ है, उनसे निकाह करना जायज़ है। दौरे जाहिलियत में निकाह के लिए कोई हलाल हराम की कोई बात ही नहीं थी। यानी जानवर हैवान जैसे अपनी ज़रूरत पूरी करता था, इंसान भी करता था। यह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है, सरकार दो आलम का एहसान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी सिखाया कि निकाह किससे करो किससे ना करो। जिससे चाहे निकाह करने की इजाज़त नहीं है। तो ये इंसान को हुजूर ने इंसान बनाया, या यूँ कह लीजिए कि हैवान इंसान की शक्ल में था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की शक्ल वाले को हकीकत में इंसान बनाया। जिंदगी गुजारने का, मुआशरत का, जिंदगी गुजारने का, खानदान में रहने का तरीका भी बताया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह को बहुत पसंद फरमाते।